Continue with the next problem. So in the yesterday's class we did fifth question under this second one. Now fifth question, third one, page number 232. C1 by 2 plus C3 by 4 plus C5 by 6 plus C7 by 8 plus 1 is equal to 2 to the power of n minus 1 divided by n plus 1. This we have to show. Now let us consider LHS. LHS is equal to C1 means NC1 divided by 2 plus C3 means NC3 divided by 4 plus NC5 divided by 6 plus NC7 divided by 8 plus 1. Now this is equal to, we take this LHS is simply S. NC1 means N by 2. NC3 means N into N minus 1 into N minus 2 divided by 3 factorial by 4 is there already, plus NC5 means N into N minus 1 into N minus 2 into N minus 3 into N minus 4 divided by, already 6 is there, by 5 factorial we get, and so on. Now we are going to consider n plus 1 into s, that is say s is equal to, we do like this, 1 by n plus 1, every term is been multiplied by n plus 1, n plus 1 into n divided by 2, 2 means I will write 2 into 1 also, plus this is n plus 1 into n minus 1 into n minus 2 divided by 4 into 3 factorial is 4 factorial we can write, plus this is n plus 1 we are multiplying, and n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4, these terms already existing, divided by 6 into 5 factorial is 6 factorial, and so on, like that it will go. Now this is equal to 1 by n plus 1 into, we will write this as n plus 1 C2, n plus 1 Tn divided by 2 factorial is n plus 1 C2, this is n plus 1 C4, whereas the next is n plus 1 C6 plus 1, like that we can write. So this is equal to 1 by n plus 1 into, this is n plus 1 C naught is missing, so we are going to add n plus 1 C naught plus n plus 1 C2 plus n plus 1 C4 plus 1. As the term is been added, what is added here? N plus 1 C naught is added, we have to subtract, n plus 1 C naught is subtracted at the last. So this is nothing but 1 by n plus 1 into, just like C naught plus C2 plus C4 plus 1 is nothing but 2 to the power of n plus 1 minus 1. C naught plus C1, C2 plus C4 plus 1 is equal to 2 power n minus 1, but here n is n plus 1, so 2 power n plus 1 minus 1 and minus n plus 1 C naught, n plus 1 C naught is 1, we will write in next step. So this is equal to 1 by
n plus 1 into 2 to the power of n plus 1 minus 1 cancel. Minus 1 is nothing but 2 power n minus 1 by n plus 1 is equal to 2 power n minus 1 divided by n plus 1 is equal to RHS. Hence we have proved the needed. So I will just explain once again. All of you listen carefully. Now here this is LHS. C1 by 2 plus C3 by 4 plus so on is equal to 2 power n minus 1 by n plus 1 we have to prove. Let us consider this LHS. C1 means NC1, C3 means NC3, C5 means NC5, C7 means NC7, like that we wrote. Now simply take this LHS as S. S is equal to సార్ మీ వాయిస్ చాలా చిన్నగా వస్తుంది సార్. అవునమ్మా నేను గట్టి చెప్తున్నానే, రిసెప్షన్లో ఏం తేడా ఉందేమో. Now n by 2, NC1 means n, NC3 means n into n minus 1 into n minus 2 divided by 4 into 4 already there, NC3 by 3 factorial. Similarly NC5 means n into n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4 divided by this is 6 is there, 5 factorial is there in formula, and so on. This is 1 by n plus 1, 1 by n plus 1. That means we are multiplying, dividing by n plus 1 every term. Every term in the numerator into n plus 1 we are considering. Therefore our 1 by n plus 1 outside we took. So n plus 1 into n by 2 into 1. Here also n plus 1, n minus 1, n minus 2 by 4 factorial. 4 into 3 factorial is 4 factorial. This is n plus 1, n minus 1, so on up to n minus 4 by 6 into 5 factorial is 6 factorial. Like that we can continue. So this term is nothing but n plus 1 C2. This is n plus 1 C4. This is n plus 1 C6, and so on. Therefore we have added n plus 1 C0 in the beginning and subtracted at the end, so that to make it as a continuous term C0, C2, C4 and so on. It is nothing but 2 to the power of n plus 1 minus 1. It's a formula. Minus n plus 1 C0. So this is plus 1 minus 1 cancel. 2 power n, this is 1 minus 1 divided by n plus 1. Therefore 2 power n minus 1 divided by n plus 1 is nothing but the required RHS. ఇది రాసుకున్నామా? ఈ లోపల నేను సౌండ్ గురించి ఆలోచిస్తాను. Now after this sum I will give you very similar sum as a homework. మీకు ఏంటంటే homework. This is example 18. Page number 229. C0 plus C1 by 2 plus C2 by 3 plus 1 plus Cn divided by integration n plus 1 is equal to 2 to the power of n plus 1 minus 1 divided by n plus 1. ఇంటిగ్రేషన్ చేసేస్తే చేయవచ్చు. ఇప్పుడు చేసిన పద్ధతిలో చేయవచ్చు, లేదా నువ్వు చెప్పినట్టుగా కూడా చేయవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ పద్ధతిలో చేయండి, తర్వాత ఆ పద్ధతిలో కూడా ఆలోచిద్దాం. ఓకే, మ్యూట్ చేయండి అందరు. నెక్స్ట్ ఈస్ problem number 4. C0 plus 3 by 2 C1 plus 9 by 3 into C3 plus 27 by 4 into C0 C1 C2, this is C3 plus so on plus 3 to the power of n divided by n plus 1 into Cn is equal to
4 to the power of n plus 1 minus 1 divided by 3 into n plus 1. దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. Now let us find the solution for this. We will take s is equal to given expression nc naught plus 3 by 2 into nc1 plus 3 square by 3 into nc2 plus 3 cube by 4 into nc3 plus so on plus 3 to the power of n divided by n plus 1 into cn. ఈ మాదిరి రాదు. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం చేద్దామంటే s by n plus 1. let us consider s by n plus 1 తీసుకున్నాం అనుకో. తీసుకుంటే s by 3 into n plus 1 తీసుకున్నాం. తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది 1 by 3 into n plus 1 రావాలి. కొంచెం ఉండండి, అన్నీ ఒక్కసారి కాకుండా ఒక్కొక్క స్టెప్ తీసుకుందాం. అన్నీ ఒక్కసారి అయితే మరి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే దీన్ని s is equal to nc naught అంటే ఏంటి 1 రాద్దాం. దీన్ని 1 by 2 into nc1 అంటే ఏంటి n రాద్దాం. n by 1 అని కదా ఇంటూ 3 రాద్దాం. ప్లస్ దీన్ని 1 by 3 ఇంటూ nc2 అంటే n ఇంటూ n మైనస్ 1 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అని ఇంటూ 3 స్క్వేర్ రాద్దాం. అంటే ఈ 3 స్క్వేర్ ఇక్కడ రాసాను అంతే. ఓకే, ఇక్కడ 3 ఇక్కడ రాసాను. ప్లస్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను 1 by 4 ఇంటూ nc3 అంటే n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయచ్చు ఇంటూ ఇక్కడ 3 క్యూబ్ రాస్తాను ప్లస్ 1. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను we consider s is equal to 1 by 3 into ప్రతి ఒక్క టర్మ్ 3తో మల్టిప్లై చేస్తాను. 3 ప్లస్ n by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ n ఇంటూ n మైనస్ 1 by 3 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయచ్చు ఇంటూ 3 క్యూబ్. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎందుకు 3 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్. 3 స్క్వేర్ ఇంటూ ఒక 3 చేయాలిగా 3 క్యూబ్ ప్లస్ దీన్ని ఏం చేస్తాను n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై 4 ఇంటూ 3 అంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసి దీన్ని 3తో మల్టిప్లై చేయాలి కాబట్టి 3 పవర్ 4 సో అని ఇలా రాసాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 3 ఇంటూ n ప్లస్ 1 చేస్తాను. అంటే ప్రతి ఒక్క టర్మ్ ఇప్పుడు n ప్లస్ 1తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ప్లస్ 1 ఇంటూ 3 ప్లస్ n ప్లస్ 1 ఇంటూ n బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. సార్ మీ వాయిస్ కొంచెం స్లోగా ఉంది సార్. ఇంటూ 3 స్క్వేర్. నాకైతే బాగా చూపిస్తోంది, మరి ఫుల్ వాయిస్లోనే వినిపిస్తోంది. అంటే నాకు చూపించే ఇండికేషన్ కరెక్ట్గానే ఉంది. ఇంతకంటే ఎక్కువ అయితే బాగానే ఉంది కదా. బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 క్యూబ్ ప్లస్ 1 ఇలా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఏం చేస్తున్నాను నేను ప్రతి ఒక్క టర్మ్ n ప్లస్ 1తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఎందుకని బయట n ప్లస్ 1 రాసినది. ఇప్పుడు n ప్లస్ 1 n ప్లస్ 1 c1 రాయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 3 ఇంటూ n ప్లస్ 1 1 by 3 ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ దీన్ని ఏం రాస్తానంటే n ప్లస్ 1 c1 రాస్తాను ఇంటూ 3 ప్లస్ దీన్ని ఏం రాస్తానంటే n ప్లస్ 1 c2 అని రాస్తాను. n ప్లస్ 1 c2 అంటే n ప్లస్ 1 ఇంటూ n డివైడ్ బై 2 ఫ్యాక్టరీలు కదా ఇంటూ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ దీన్ని ఏం రాస్తానంటే n ప్లస్ 1 c3 అని రాస్తాను. n ప్లస్ 1 c3 ఇంటూ 3 క్యూబ్ ప్లస్ 1 రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ మనకి n ప్లస్ 1 c1 స్టార్ట్ అయింది. n ప్లస్ 1 c0 ఈజ్ మిస్సింగ్ కాబట్టి n ప్లస్ 1 c0 అనేటువంటిది మనము యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. 3 ఇంటూ n ప్లస్ 1. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తాను నేను n ప్లస్ 1 c0 యాడ్ చేశాను, లాస్ట్లో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాను. ప్లస్ n ప్లస్ 1 c1 ఇంటూ 3 పవర్ 1 ప్లస్ n ప్లస్ 1
C2 ఇంటూ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ ఇలా రాసి లాస్ట్లో ఏం చేయాలి మనం మైనస్ n+1 C0 చేయాలి. n+1 C0. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు రాసిందంతా కూడా దేనికి ఇది ఎక్స్పాన్షన్ అంటే 1 + x హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n+1 లాగా ఉంది. ఇది 1 + x అంటే ఏంటి 3 అనమాట. 1 + x హోల్ పవర్ n+1 ఫార్ములా లాగా ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు this is equal to 1/3 into n+1 into ఇది దేనికి మనకు ఫార్ములా అంటే 1 + 3 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n+1. ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎంతవరకు ఇది n+1 C0 plus n+1 C1 into 3 plus n+1 C2 into 3 square plus 1 ఇంతవరకు. ఇది ఒకటి ఉంది కదా లాస్ట్లో మైనస్ n+1 C0 అంటే ఏంటి 1 అని మైనస్ n+1 C0 అని రాద్దాం ప్రస్తుతానికి n+1 C0 అని రాసాం. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 into n+1 into 4 to the power of n+1 minus 1. 1 + 3 అంటే 4 కదా. సో మనకు కావాల్సినటువంటిది అదేగా 4 power n+1 minus 1 divided by 3 into n+1. Therefore that's equal to RHS what you have to show. ఇది ఆన్సర్. ఓకేనా. సో దీంట్లో ఏంటంటే చిన్న టెక్నిక్ ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకుంటాం మనం. ఎల్హెచ్ఎస్ని ఎస్ అనుకుంటాం. ఎస్ అనుకున్న తర్వాత NC0 అంటే 1 రాస్తాం, NC2 అంటే n రాస్తాం, NC1 అంటే n రాస్తాం, NC2 అంటే n10-1/2 ఇంత రాసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ దీన్ని /3 ఎందుకు చేయాలి, n+1 చేయాలి, ఇవన్నీ మనకు కన్సిడర్ చేసాం కదా. వీటికి టెక్నిక్ ఏంటంటే క్వశ్చన్లోనే ఉంటుంది చూడండి, RHSలో చూపిస్తూ ఉంటుంది. /3 ఒకటి, n+1 ఒకటి అంటే ఒకసారి 3 తీసుకోవాలి, ఒకసారి n+1 తీసుకోవాలి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్లోనే మనకు ఇచ్చి ఉంటారు, దాన్ని బట్టి దేంతో డివైడ్ చేయాలి, 3 తోట n+1 తోట n తోట 2 తోట దేంతో చేయాలా అనేటువంటి తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు ఈ హోంవర్క్ సమ్ ఇచ్చాను. ఈ హోంవర్క్ సమ్ ఇచ్చింటే మరి దీనిలో ఇక్కడ ఏముంది n+1 ఉంది అంటే మీరు ఎస్ అని అనుకొని తర్వాత ఏం చేయాలి, దాన్ని n+1 చేయాలి. అంటే ప్రతి ఒక్క టర్మ్ని n+1తో మల్టిప్లై చేసుకుంటూ పోవాలి. బయట n+1 పెట్టుకుంటే మీకు కావాల్సినటువంటి ఈ ఫామ్లోకి వస్తుంది అనమాట. అది మనం ప్రాబ్లం చూస్తే గెస్ చేస్తాం ఇది ఎంతో చేయాలని. ఓకే, నోట్ చేయండి. ఇది ఐఎమ్ erasing. Now let us come to the 5th bit of same question. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే C0 plus 2 into C1 plus 4 into C2 plus 8 into C3 plus 1 plus 2 to the power of n into Cn is equal to 3 to the power of n అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు. సో మనం ఏం చేద్దామంటే దీనికి సొల్యూషన్గా ఇచ్చినటువంటి ఎల్హెచ్ఎస్ని ఇలా రాసుకుందాం. ఏంటంటే ఇది C0 ప్లస్ C1 into 2 ప్లస్ C2 into 4 అంటే 2 స్క్వేర్ ప్లస్ C3 into 8 అంటే 2 క్యూబ్ ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ Cn into 2 to the power of n అని రాసుకుందాం. 2 to the power of n అని రాసుకుందాం. నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం చేద్దామంటే ఫార్ములా రాద్దాం. సార్ ఫార్ములా 1 + x హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n. 1 + x హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకున్న ఫార్ములా C0 ప్లస్ C1 ఇంటూ x ప్లస్ C2 ఇంటూ x స్క్వేర్ ప్లస్ C3 ఇంటూ x క్యూబ్ ప్లస్ 1 ప్లస్ Cn ఇంటూ x టు ది పవర్ ఆఫ్ n. ఇప్పుడు మీరు బాగా గమనించి ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసి C0 C1 ఇంటూ x C1 ఇంటూ 2 C2 ఇంటూ x స్క్వేర్ C2 ఇంటూ 2 స్క్వేర్ ఇట్లా కంపేర్ చేసి x ప్లస్లో ఏం పెట్టాలి నాకు చెప్పాలి. x వాల్యూ 2 సార్. వెరీ గుడ్. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పెట్టాలి కదా. దీన్ని కంపేర్ చేయండి, బాగా కంపేర్ చేయండి. C0 C1x అంటే C1 2, C2 x స్క్వేర్ అంటే C2 2 స్క్వేర్ అలా ఉంది కదా. Cn x పవర్ అంటే Cn 2 పవర్.
ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అని కదా. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అనేది మీరే సొంతంగా కనుక్కున్నారు, నేనేం చెప్పలేదు. అర్థమైంది కదా అందరికీ? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 పెట్టాలన్నా, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టాలన్నా, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇంకేమైనా పెట్టాలన్నా అనేటువంటిది ఫార్ములాను చూసి ప్రాబ్లంకు రిలవెంట్గా చూసి మీరే కనుక్కోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు దేర్ఫోర్ దిస్ ఇంప్లైస్ 1 + 2 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది అంటే C0 + C1 × 2 + C2 × 2² + C3 × 3³ ఓకే ప్లస్ 1 ప్లస్ Cn × 2 to the power of n వచ్చింది. అంటే దిస్ ఈజ్ ఇంప్లయింగ్ 1 + 2 అంటే 3 కదా, 3 power n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదంతా ఏంటి మనకి ఇచ్చిన LHSే కదా, LHS. దేర్ ఫోర్ దిస్ LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం ప్రూవ్ చేసాం మనం అంటే 3 power n, హెన్స్ ప్రూవ్డ్. ఓకేనా, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్. ఎస్ సార్ అక్కడ C3 × 2 ఓకే రైట్. దీని తర్వాత వి గో టు ద నెక్స్ట్ సమ్. ఇది రాసుకున్నామా, నెక్స్ట్ అని చెప్తాను. ఓకేమా, నౌ వి గో ఫర్ ది 6th సమ్. 6thలో ఏమంటున్నారంటే ఫైండ్ ది సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ అంటున్నారు. 15C1 divided by 15C0 plus 2 into 15C2 divided by 15C1 plus 3 into 15C3 divided by 15C2 plus so on plus 15 into 15C15 divided by 15C14 is equal to ఎంత అని అడిగారు. దీని వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఓకేనా, మనం ఏం చేద్దామంటే సొల్యూషన్ కన్సిడర్ NCR divided by NCR minus 1, ఎందుకంటే అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి కదా, 15C1/C0 2/1 15C3/15C2 అలా ఉంది కాబట్టి NCR/NCR minus 1. NCR అంటే ఏమిటి అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై n మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై పక్కన రాసుకోవచ్చు బై NCR minus 1 అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ ఆర్ ప్లస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ r minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈ మరి రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని క్యాన్సిల్ చేద్దాం. క్యాన్సిల్ చేసి n మైనస్ ఆర్ ప్లస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే n మైనస్ ఆర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాసుకోవచ్చు ఇంటూ r మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై n మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ను అలాగే ఉంచేసేసి n మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ను r ఇంటూ ఆర్ మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసుకోవచ్చు. రాస్తే ఇప్పుడు ఇది ఏమైంది, ఇది n మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఆర్ మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, n మైనస్ ఆర్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఆర్ వచ్చింది, n మైనస్ ఆర్ ప్లస్ 1 బై ఆర్ వచ్చింది. అంటే NCR డివైడెడ్ బై NCR మైనస్ 1 ఇలా కనుక వస్తే ఈ r మైనస్ 1లలో r పెద్దది కాబట్టి ఆ rను న్యూమరేటర్లో ఉంటే డినామినేటర్లో రాసుకోవాలా. ఇంకా ఇక్కడ ఏం రాయాలి న్యూమరేటర్లో అంటే n మైనస్ ఆర్ ప్లస్ 1 అంటే దీనిలోంచి nలో నుంచి r మైనస్ 1 చేస్తే n మైనస్ ఆర్ ప్లస్ 1 వస్తుంది. ఇది మనకున్నటువంటి ఒక ఫార్ములా లాగా అనుకోండి. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు LHS కన్సిడర్ చేద్దాం. LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు చూడండి 15C1 15C0 15 సేమ్ ఉంది, n ఉంది, 1 0 ఉంది, 1 0లలో ఏది పెద్దది, 1 పెద్దది కాబట్టి ఆ 1ని ఏం రాయాలి, కింద రాయాలి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీన్ని ఏం రాయాలంటే 15 - 0 రాయాలి, 15 - 0 అని రాసుకోవాలి ఈ ఫార్ములా ప్రకారం. ప్లస్ 2 ఇంటూ మళ్ళా 15C2 15C1లలో 2 పెద్దది కాబట్టి 2 అనేటువంటిది కిందికి రావాలి,
ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే 15 మైనస్ 1 రాయాలి. 15 మైనస్ 1 ప్లస్ 3 ఇంటూ సేమ్ అదే ఫార్ములా ప్రకారం బై 3 ఇక్కడ వస్తుంది, పైన వస్తుందంటే 15 మైనస్ 2 వస్తుంది, ప్లస్ సో ఆన్ వెళ్తుంది. ప్లస్ ఇక్కడ 15 ఇంటూ ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే 15 కిందికి వస్తుంది, 15 మైనస్ 14 అనేటువంటిది పైకి వస్తుంది. దయర్ ఫర్ దిస్ అంతా సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది, 15 ప్లస్ ఈ 2 క్యాన్సల్, 14 ప్లస్ 3 క్యాన్సల్, 13 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ 15 క్యాన్సల్, 15 మైనస్ 14 ఈజ్ 1. అంటే సమ్ టు ఫస్ట్ 15 నెంబర్స్ వచ్చింది. 1 ప్లస్ డి ముందర 2 ఉంటుంది, 3 4 5 సో ఆన్ అప్ టు 15. ఎనీ 10 ప్లస్ 1 బయట ఈజ్ అ ఫార్ములా. 15 ఇంటూ 15 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 2. సో దిస్ ఈక్వల్ టు 15 ఇంటూ 8 16 by 8 is equal to 120. Therefore the value is equal to 120 అన్నమాట. ఇది మనకు రావాల్సినటువంటి ఆన్సర్. ఓకేనా? ఈ ఫార్ములా ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది, ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంటుంది, వచ్చిన ప్రతిసారి మనం డిరైవ్ చేయము, గుర్తుపెట్టుకొని డైరెక్ట్గా రాసేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఎలా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఎన్సిఆర్ బై ఎన్సిఆర్ మైనస్ 1, ఎన్సిఆర్ బై ఎన్సిఆర్ మైనస్ 1లలో ఏది మనకు ఈ ఎన్ అనేటువంటిది సేమ్ ఉండాలి. ఆర్ మైనస్ 1లలో ఆర్ పెద్దది ఉంది, ఆ పెద్దగా ఉన్నటువంటి వాల్యూ కింద రాసుకోవాలి. న్యూమరేటర్లో ఉంటే డినామినేటర్ రాయాలి, డినామినేటర్లో ఉంటే న్యూమరేటర్ రాయాలి. తర్వాత ఎన్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ 1 అంటే దీనిలోంచి తీసేస్తే ఎంత వస్తే అంత రాసుకోవాలి. అది మనకు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్. ఓకే, ఇది నోట్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ సమ్ చూద్దాం. దెన్ we go for the next sum. రాసేసరిగా అందరూ 1 minute సార్. రాసుకోండి, రాసి నాకు తీస్తాను. Now the sixth question under this second bit. C0 C3 plus C1 C4 plus C2 C5 plus so on plus Cn minus 3 Cn. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి అంటున్నారు. సమ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. మనం ఏం చేద్దామంటే దీన్ని సమ్ కనుక్కోవడానికి let us consider 1 plus x whole to the power of n is 1 plus x whole to the power of n is equal to C0 plus C1 into x plus C2 into x square plus so on plus C n minus 3 C n minus 3 into x to the power of n minus 3 plus C n minus 2 C0 C1 C2. ఓకే, Cn minus 2 x to the power of n minus 2 ఇలా వస్తాయి కదా మనకు టర్మ్స్. సో ఆన్ ప్లస్ లాస్ట్లో Cn x to the power of n వస్తుంది. దీన్ని నెంబర్ 1 అనుకుందాం. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఎక్స్ ప్లస్లో 1/x రాద్దాం. ఎక్స్ ప్లస్లో 1/x రాస్తే 1 plus 1/x whole to the power of n వస్తుంది. 1 plus 1/x whole to the power of n అంటే C0 plus C1 into 1/x plus C2 into 1/x square plus so on ప్లస్ ఇలా రాకపోతే C3 into plus C3 into 1/x to the power of 3 plus C4 into
1/x⁴ ప్లస్ ఇలా వస్తాయి కదా, సో ఆన్ ప్లస్ లాస్ట్లో cn ఇంటూ 1/x⁴n వస్తుంది. లెట్ us keep it as ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈక్వేషన్ 1 ఇంటూ ఈక్వేషన్ 2 కన్సిడర్ చేస్తాను. కన్సిడర్ ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ను మనం మల్టిప్లై చేయాలి అని. మల్టిప్లై చేస్తే ఎల్హెచ్ఎస్లో ఏమొస్తుందంటే 1 + x n ఇంటూ ఇక్కడ x + 1/x n అవుతుంది. ఇది ఎల్సిఎం కట్టుకుంటే దీని ఏం చేస్తానంటే ఎల్సిఎం కట్టండి, x + 1/x n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆర్హెచ్ఎస్లో ఏమొస్తుంది అంటే c0 ప్లస్ c1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ c2 ఇంటూ x² ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ cn-3 ఇంటూ x⁴n-3 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ cn ఇంటూ x⁴n ఇంటూ ఇంకా ఏమొస్తుందంటే మనకు సెకండ్ టర్మ్ అంటే ఏంటి, c0 ప్లస్ c1/x ప్లస్ c2/x² ప్లస్ c3/x⁴ ప్లస్ c4/x⁴ ప్లస్ c5/x⁴ ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ cn/x⁴n వస్తుంది. ఈ మాదిరిగా వస్తే మనకు దీంట్లో మీరు బాగా గమనించి ఆర్హెచ్ఎస్లో ఉండే ఫస్ట్ బ్రాకెట్ ఆర్హెచ్ఎస్లో ఉండే సెకండ్ బ్రాకెట్లలో ఏ టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకు c0 c3 వస్తుంది అనేటువంటి చూడండి. ఇక్కడ c0 ఇక్కడ c3 తీసుకుంటే సరిపోతుందా? దీన్ని మ్యూట్ చేయండి అందరూ, సౌండ్స్ మ్యూట్ చేయాలి, ఎవరో చిన్నపిల్లలు ఏడుస్తున్నారు. c0 ఇక్కడ c3 ఇక్కడ ఉంది, c1 c4 ఇక్కడ ఉంది చూడండి, c1 c4 c2 c5 ఈ టర్మ్స్ మన రెస్పెక్ట్గా తీసుకోవాలి. ఓకేనా? కాబట్టి మనం c0 c3 తీసుకున్నామంటే 1/x⁴ వస్తుంది కదా, రెండు మల్టిప్లై చేసుకుంటే. c1x c4/x⁴ అంటే 1/x³ వస్తుంది. అలాగే c2x² c5/x⁴ అంటే 1/x³ వస్తుంది. సో వీఆర్ ఈక్వేటింగ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ 1/x³, ఈక్వేటింగ్ coefficient of 1/x³ implies దాన్ని తీసుకుంటే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఇంప్లయింగ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x⁻³ n దేంట్లో 1 + x⁴n ఇంటూ 1 + x⁴n రెండు 1 + xలే కదా, ఇది 1 + x అయినా x + 1 1 + x కదా. సార్ స్క్రీన్ కనపట్లేదు సార్. ఎవరికి కనిపించట్లేదా? కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సార్. కనిపిస్తుంది సార్. కనపడిన వాళ్ళు రీజాయిన్ అవ్వండి. 1 + x2n రాస్తున్నాను చూడండి, 2n డివైడెడ్ బై x⁴n రాస్తున్నా. ఇదంతా ఏంది? ఇది ఎల్హెచ్ఎస్. ఈ ఎల్హెచ్ఎస్లో x⁻³ కోఎఫిషియంట్ మనకు కావాలని రాసుకున్నాం. ఎందుకు x⁻³ కావాలని రాసుకున్నాం అనేటువంటిది దీన్ని చూసి చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు c0 c3 ఇంటూ 1/x³. c0 c3 ఎక్కడ ఉంది? క్వశ్చన్లో ఉంది. c0 c3 c1 c4 ఇంటూ 1/x³ x/x⁴ అంటే 1/x³ c2 c5 ఇంటూ x²/x⁴ అంటే 1/x³ ఈ మాదిరిగా వస్తుంది మనకు. కాబట్టి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ 1/x³ అంటే x⁻³ కోఎఫిషియంట్ ఎల్హెచ్ఎస్లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్లో ఏమొస్తుందంటే మనం రాసేయచ్చు. ఏమొస్తుంది? c0 c3 వచ్చింది ప్లస్ c1 c4 వచ్చింది ప్లస్ c2 c5 వచ్చింది ప్లస్ ఆన్ ప్లస్ లాస్ట్లో cn-3 x⁻n-3 ఇంటూ cn ఇంటూ 1/x⁴n చేస్తే x⁻³ వస్తుంది. కాబట్టి cn-3 ఇంటూ cn. సో మనకు కావాల్సినటువంటి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. దీన్ని ఇక్కడ x⁻³ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి అనేటువంటిది మనం కనిపెట్టగలిగితే సరిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా?
అది కనిపెట్టేదానికి మనం ఏం చేస్తామంటే దేర్ ఫోర్ C0 C3 ప్లస్ C1 C4 ప్లస్ C2 C5 ప్లస్ 1 ప్లస్ Cn మైనస్ 3 ఇంటూ Cn ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనకేం కావాలంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x to the power of minus 3 in x to the power of minus n into 1 plus x whole to the power of 2n. 1 plus x whole power 2nలో మనం ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి x పవర్ n మైనస్ 3 కోఎఫిషియంట్ కావాలి. x పవర్ మైనస్ 3 కోఎఫిషియంట్ కావాలంటే మనము 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ 2nలో ఏ టర్మ్ తీసుకోవాలి. ఇది కనుక్కోవడానికి మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానమ్మా. నాకేం కావాలంటే సపోజ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 అనుకోండి, ఏమి డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అనుకోండి. నాకు ఇప్పుడు ఎక్స్ క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్ కావాలా, మొత్తం మీద ఎక్స్ క్యూబ్ కావాలంటే పైన ఎక్స్ పవర్ 5 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ తీసుకోవాలా లేదా? ఎక్స్ పవర్ 5 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ తీసుకుంటే ఎక్స్ క్యూబ్ వస్తుందా? అలాగే నాకు ఎక్స్ పవర్ 3 కావాలంటే ఎక్స్ పవర్ 5 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ పవర్ 5 పైన తీసుకోవాలా. ఎక్స్ పవర్ 5 పైన తీసుకుంటే మొత్తం మీద ఎక్స్ క్యూబ్ వస్తుంది. ఎక్స్ పవర్ 4 పైన తీసుకుంటే మొత్తం మీద ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది. అంటే కావాల్సిన దానికంటే కూడా మనం ఏం చేయాలి, ఒక 2 ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, నాకు ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 3 కావాలా అంటే నేను ఏం తీసుకోవాలి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఒక ఎక్స్ పవర్ మైనస్ ఎన్ ఉంది కాబట్టి ఒక ఎన్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 3 ఎన్ దేంట్లో 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 2n. 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ 2nలో ఎన్ మైనస్ 3 తీసుకుంటే ఫైనల్గా నాకు మైనస్ 3 వస్తుంది. అంటే బై ఎన్ ఉంది కాబట్టి ఇది క్యాన్సిల్ పోతుంది. సో దీంట్లో మనకి ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 3 కోఎఫిషియంట్ ఎంత అంటే ఏం రాద్దాం, 2nc n minus 3. 2nc n minus 3. 1 plus x whole power 2nలో x power r కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 2ncr. కాబట్టి x power n minus 3 కోఎఫిషియంట్ అంటే 2nc n minus 3. 2nc n minus 3ని 2nc n plus 3 కూడా రాసుకోవచ్చు. 2nc n minus 3ని 2nc n minus 3 ఆన్సర్ అయిపోయింది అక్కడికి. 2nc 2n minus n plus 3 రాయొచ్చు కదా. ఎందుకని NCR ఈక్వల్ టు NCn మైనస్ ఆర్ ఫార్ములా. దాని నుంచి ఇది ఏమవుతుంది, 2nc n ప్లస్ 3 అవుతుంది. కాబట్టి మనకు ఫైనల్గా వచ్చినటువంటిది ఏంటంటే 2nc n మైనస్ 3 అని చెప్పిన 2nc n ప్లస్ 3 అని చెప్పిన బోత్ ఆర్ సేమ్. హెన్స్ మనకు వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ C0 C3 ప్లస్ C1 C4 ప్లస్ C2 C5 ప్లస్ 1 ప్లస్ Cn మైనస్ 3 ఇంటూ Cn ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే 2nc n మైనస్ 3 అని రాయొచ్చు, లేదా 2nc n ప్లస్ 3 అని కూడా రాయవచ్చు. అది మనకు కావాల్సినటువంటి ఫైనల్ ఆన్సర్ అన్నమాట. దిస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే ఇది 2nc n minus 3 లేదా 2nc n plus 3. That's what you have to show. నోట్ చేయండి. So after this we do a relevant problem. దీనికి రిలవెంట్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఉంది. దట్ ప్రాబ్లం we do. This is example 12 and page number is 223. very important sum అమ్మా ఇది. మనకు ఎగ్జామినేషన్లో చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతున్నటువంటి సమ్ ఇది. ఒక 2 ఎర్ర చుక్కలు కూడా పెడదాం, మొత్తం 5 చుక్కలు. Now the question is prove that C0 CR plus C1 CR plus 1 C1 into CR plus 1 plus C2 into CR plus 2
c2 into c r plus 2 plus so on plus cn minus r into cn is equal to 2ncn plus r అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో దీన్ని ప్రూవ్ చేయండి అంటున్నారు. దీని తర్వాత మనకు దీనికి డిడక్షన్స్ అవి ఉన్నాయి. డిడక్షన్స్ మనం ప్రూవ్ చేసుకున్నాం. నౌ లెట్ us కన్సిడర్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్. సో ఇంతకుముందు చేసినట్టుగానే ఏం చేద్దామంటే లెట్ us కన్సిడర్ 1 plus x whole to the power of n తీసుకుందాం. 1 plus x whole to the power of n is equal to c0 plus c1x plus c2 x square plus c0 రాసేటప్పుడు నుండి ఫస్ట్ టర్మ్స్ రావాలి. c0 c1 c2 అవి వస్తున్నాయా లేదా చూసుకోవాలి. ప్లస్ 1 ప్లస్ cn మైనస్ r ఇంటూ x to the power of n minus r plus dash dash plus 1 cn into x to the power of n. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇంతకుముందు చేసినట్టుగానే x ప్లస్లో 1/x పెట్టుకుంటే 1 plus 1/x whole to the power of n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఎక్స్పాన్షన్ రాసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ సెకండ్ cr ప్లస్ 1 ఇవి వచ్చేట్టు చూసుకోవాలి. అది కొంచెం జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. ఏమొస్తుందంటే మనకు c0 ప్లస్ c1 ఇంటూ 1/x వస్తుంది ప్లస్ c2 ఇంటూ 1/x స్క్వేర్ వస్తుంది. c2 ఇంటూ 1/x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ రాసేటప్పుడు cr రావాలి. cr వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది cr ఇంటూ 1/x టు ది పవర్ ఆఫ్ r వస్తుంది. తర్వాత cr ప్లస్ 1 ఇంటూ 1/x టు ది పవర్ ఆఫ్ r ప్లస్ 1 వస్తుంది ప్లస్ cr ప్లస్ 2 ఉందనుకోండి. cr ప్లస్ 2 కనుక మనం రాస్తే ఇంటూ 1/x టు ది పవర్ ఆఫ్ r ప్లస్ 2 వస్తుంది ప్లస్ 1 లాస్ట్లో ఏం రాయాలంటే ఇక్కడ లాస్ట్లో ఏముంది cn ఉంది కదా ప్లస్ cn ఇంటూ 1/x టు ది పవర్ ఆఫ్ n. దీని నంబర్ 1 అనుకోవాలి, దీని నంబర్ 2 అనుకోవాలి. ఈ రెండింటిని మనం ఏం చేయాలంటే మల్టిప్లై చేయాలి. ఈక్వేషన్ 1 ఇంటూ ఈక్వేషన్ 2 అనేటువంటిది చేద్దాం. ఈక్వేషన్ 1 ఇంటూ ఈక్వేషన్ 2 మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n ఇంటూ ఇది 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఎల్సిఎం కట్టేస్తే x ప్లస్ 1/x హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ 1 ఇంటూ 2 అనేటువంటిది మనకు వస్తుందన్నమాట. ఈక్వేషన్ 1 ఇంటూ అంటే వన్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ c0 ప్లస్ c1 ఇంటూ x ప్లస్ c2 ఇంటూ x స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ cn మైనస్ r ఇంటూ x to the power of n minus r plus 1 plus cn into x to the power of n into మళ్ళీ ఇక్కడ c0 ప్లస్ c1/x ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ మనకి ఈ టర్మ్స్ ఇంపార్టెంట్ cr ఇంటూ 1/x to the power of r ప్లస్ cr ప్లస్ 1 ఇంటూ 1/x to the power of r plus 1 plus cr plus 2 into 1/x to the power of r plus 2 plus so on plus cn into 1/x to the power of n. సో ఇప్పుడు గమనించుకుంటే మనకు కావాల్సినటువంటి c0 cr రావాలంటే c1 cr ప్లస్ 1 రావాలంటే ఏ కోఎఫిషియంట్ తీసుకోవాలి చూడండి. ఇది అంటే 1/x పవర్ r తీసుకోవాలా అంటే x పవర్ మైనస్ r అని కూడా అనుకోవచ్చు. సో ఈక్వేటింగ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ r ఇన్ దీంట్లో 1 ప్లస్ x హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 2n divided by x to the power of n ఇది LHS.
ఇది 1 plus x power n into 1 plus x power n is 1 plus x power 2n divided by x power n సపరేట్ రాస్తే RHSలో ఏమొస్తుంది మనకు అంటే C0 CR వస్తుంది. తర్వాత ఏమొస్తుంది C1 C R plus 1 వస్తుంది. C1 CR plus 1, C2 CR plus 2. So plus next is C2 C R plus 2 plus so on plus last ఏమొస్తుందంటే Cn minus R into Cn into 1 by x power n అంటే x power minus R వస్తుంది. కాబట్టి Cn minus R Cn minus R into Cn. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ కోఎఫిషియంట్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఈ కోఎఫిషియంట్ కనుక్కోవాలంటే దిస్ ఈజ్ ఇంప్లయింగ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ బై ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఉంది మనకేం ఎక్స్ పవర్ మైనస్ ఆర్ కావాలి. కాబట్టి న్యూమరేటర్లో ఏ కోఎఫిషియంట్ మనం కనుక్కోవాలంటే ఒక ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అనేటువంటిది డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ తీసుకోవాలి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇన్ దేంట్లో 1 plus x whole to the power of 2n వరకు తీసుకుంటే చాలు. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం మనం అనుకున్నాం కదా, అలాగే అనుకున్నట్లయితే 1 plus x whole power 2nలో తీసుకుంటే దెన్ వీ విల్ గెట్ తీసుకుంటే మనకేమొస్తుందంటే ఈ RHS is సేమ్. దిస్ ఈజ్ C0 CR ప్లస్ C1 CR ప్లస్ 1 ప్లస్ C2 CR ప్లస్ 2 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ ఇదంతా కంటిన్యూ అవుతుంది, దీంట్లో ఏం మార్పులేదు. Cn మైనస్ ఆర్ ఇంటూ Cn. సో ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఎందుకు తీసుకోవాలా అనేటువంటిది, ఎందుకంటే మనకు ఎక్స్ పవర్ ఎన్ కింద ఉంది ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి అది పైకి వస్తే ఎక్స్ పవర్ మైనస్ ఎన్ అవుతుంది, అందుకని ఒక ఎన్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఎన్ మైనస్ ఆర్ తీసుకుంటే ఎక్స్ పవర్ మైనస్ ఆర్ మిగులుతుంది. మరి 1 plus x power 2nలో ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత అంటే జనరల్ టర్మ్ ప్రకారం ఏం రావాలి, ఇది 2nc n మైనస్ ఆర్ అవ్వాలి. 1 plus x హోల్ పవర్ ఎన్లో ఎక్స్ పవర్ ఆర్ కోఎఫిషియంట్ అంటే ఎన్సీఆర్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2nc n మైనస్ ఆర్ అవుతుంది. 2nc n మైనస్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇదంతా RHS డిటో. దట్ ఇంప్లైస్ 2nc n మైనస్ ఆర్ను ఇంతకుముందు రాసినట్టుగానే 2nc 2n మైనస్ n ప్లస్ ఆర్ అని కూడా రాయవచ్చు. ఇదంతా డిటో. దట్ ఇంప్లైస్ సో ఫైనల్గా మనకు ఏమొచ్చిందంటే దట్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడే మార్చేద్దామండి. ప్లేసింగ్ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి తీసేసి దేర్ ఫోర్ RHS ఫస్ట్ రాస్తా. అంటే ఏంటి C0 CR ప్లస్ C1 CR ప్లస్ 1 ప్లస్ C2 CR ప్లస్ 2 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ Cn మైనస్ ఆర్ Cn ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుందంటే 2nc n మైనస్ ఆర్ వచ్చింది. దట్స్ ఈక్వల్ టు 2nc 2n మైనస్ n ప్లస్ ఆర్ రాయవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2nc n ప్లస్ ఆర్ అని రాసుకోవచ్చు. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాల్సినటువంటి రిలేషన్ అనమాట, 2nc n ప్లస్ ఆర్, హెన్స్ ప్రూవ్డ్. Okay, this is a very important and frequently asking question in the examination. Note cheyandi. Completed, sir. Mute చేయండి అందరూ, సౌండ్స్ లేకుండా. Now let us take a deduction here. ఇక్కడ ఒక
నోట్ ఏం చేద్దామంటే లెట్ ఆ పైన వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంలో r is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. r is equal to 0 కనుక r is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది, r is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే c0 ప్లస్ c1 ప్లస్ c2 ఇలా వస్తుంది కదా. సో ఆన్ ప్లస్ cn ఇంటూ cn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2ncn ప్లస్ 0 వస్తుంది. 2ncn ప్లస్ 0 అంటే మనకు వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ఏంటి అంటే c0² ప్లస్ c1² ప్లస్ c2² ప్లస్ 1 ప్లస్ cn² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2ncn. ఎగ్జామ్లో ఇది అడుగుతారమ్మా, ప్రూవ్ చేయమని అడిగితే మనం మొత్తం ఆ ప్రాబ్లం అంతా ప్రూవ్ చేసి r = 0 పెట్టాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ నోట్ ఏంటంటే నోట్ నెంబర్ 2, ఇది నోట్ నెంబర్ 1. r is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. r is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అవుతుంది c0 ప్లస్ c1 ప్లస్ c2 ప్లస్ 1 ప్లస్ cn మైనస్ 1 ఇంటూ cn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2ncn ప్లస్ 1 వస్తుంది. ఇది కూడా అడగవచ్చు. సో అట్లా మనం r is equal to 1 2 3 అలా పెట్టుకుంటూ పోతే మనకు వచ్చేటువంటి వాల్యూసే ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. r is equal to 3 పెడితే వచ్చేటువంటి ఇంతకుముందు మనం చేసిన ప్రాబ్లం. ఇలా కూడా చేయొచ్చు, ఇది లేకుండా డైరెక్ట్గా కూడా చేయవచ్చు. అందుకనే మీకు ఈ రెండు కూడా చూపించేసాను. ఓకే, దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే వి విల్ గో టు బ్యాక్ టు ద ఎక్సర్సైజ్. ఇదంతా ఎగ్జాంపుల్లో సమ్. ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్లోకి వెళ్తున్నాను నేను. మళ్ళీ 6th సమ్లో మనం 3rd బిట్ చేస్తున్నాం. 6లో 3rd బిట్ ఏంటంటే ఏమంటున్నారంటే 2² c0 ప్లస్ 3² c1 ప్లస్ 4² c2 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ n ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ cn. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి అన్నారు. దీన్ని ఫైండ్ ద సమ్. సో మనం ఏం చేద్దామంటే దీన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి వి టేక్ LHS తీసుకుందాం. LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా r ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ cr అని రాసుకుంటే r ఎక్కడి నుంచి ఎంతవరకు, 0 నుంచి n వరకు. చూడండి అందరూ, r is equal to 0 పెడితే 2² c0 వచ్చిందా ఫస్ట్ టర్ము. r is equal to 1 పెడితే 3² c1 వచ్చిందా సెకండ్ టర్ము. r is equal to పెడితే 4² c2 వచ్చిందా థర్డ్ టర్ము. r is equal to n పెడితే n ప్లస్ 2² cn వచ్చిందా లాస్ట్ టర్మ్ వచ్చింది. కాబట్టి దీన్ని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీన్ని మనం సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ సిగ్మా r is equal to 0 నుంచి n వరకు r ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి అంటే r² ప్లస్ 2ab అంటే 4r ప్లస్ 2² అంటే 4 ఇంటూ cr. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా r² ఇంటూ cr ప్లస్ 4 ఇంటూ సిగ్మా r ఇంటూ cr ప్లస్ 4 ఇంటూ సిగ్మా cr అని సిగ్మాని సపరేట్ రాసుకోవచ్చు. r ఈజ్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 0 to n. r ఈజ్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 0 to n. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా r² cr అనేటువంటిది మనం ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఒకటి ప్రూవ్ చేసి పెట్టాం. ఏంటంటే n ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ 2 to the power of n minus 2 ప్లస్ 4 ఇంటూ సిగ్మా RCR అంటే n ఇంటూ 2 power n minus 1 ప్లస్ 4 ఇంటూ సిగ్మా CR అంటే 2 to the power of n. ఇవన్నీ మనము ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసినటువంటి ఫార్ములాస్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీటిలో మనకు కామన్గా ఏమున్నది అంటే
2 power n minus 2 కామన్ ఉంది. 2 power n minus 2 అనేటువంటిది కామన్ తీసుకుంటే n ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ 2 power n minus 2 బయటకు వెళ్ళిపోయింది, ప్లస్ 4n ఇంటూ ఒక 2 ఇక్కడ మిగులుతుంది, ప్లస్ 4 ఇంటూ ఒక 2 స్క్వేర్ ఇక్కడ మిగులుతుంది. Therefore this is equal to 2 to the power of n minus 2, 2 to the power of n minus 2 into n into n అంటే n square plus n plus 8n అంటే plus 9n plus ఒక 4 4s are 16. ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ ఫామ్. 2 to the power of n minus 2 into n square plus 9n plus 16 అనేటువంటిది మనకు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్. ఓకే, దీని తర్వాత ఇంకొక బిట్ ఉందమ్మా. సరే ఇది రాసుకోండి, అది కంప్లీట్ చేసి తర్వాత చెప్తాను. సార్ మళ్ళీ స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు సార్. కనిపించడం లేదు సార్ మీ స్క్రీన్. సార్ కనిపించడం లేదు సార్. కనిపించడం లేదు. వెయిట్ సార్. I will wait till you say. సో ద నెక్స్ట్ సమ్ 6th బిట్ ఉంది, ఇంట్లో 4th బిట్ ఉంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేయమని అడుగుతున్నారు మనం. లెట్ us consider this LHS. ఓకే, ఇది చూడండి. ఇంకా లెట్ us consider this LHS. ఈ LHSలో మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా 3 ఇంటూ 2 to the power of r ఇంటూ సిఆర్ అని రాసుకోవచ్చు కదా. This is r is running from 0 to n. r is equal to 0 పెడితే 2 power 0 is 1, 3 into c naught వస్తుంది. r is equal to 1 పెడితే 3 into 2 into c1 వస్తుంది, అంటే 6. r is equal to 1 0 1 2 పెడితే 3 4 12, 12 into c2 సరిపోయింది. నా దీన్ని ఏం చేద్దామంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అనేటువంటిది బయటకు తీసుకుందాం. సిగ్మా r is equal to 0 to n cr into 2 to the power of r అని రాసుకున్నాం. cr into 2 to the power of r అంటే ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే c0 2 to the power of 0 ప్లస్ c1 2 to the power of 1 ప్లస్ c2 2 to the power of 2 ప్లస్ c2 2 to the power of 2 ప్లస్ 1 ప్లస్ cn 2 to the power of n అవుతుంది. సో ఇది దేనికి ఫార్ములా ఎవరని చెప్తారు నాకు? ఇదంతా కలిపి ఏం రాయొచ్చు ఎవరని చెప్తే రాస్తాను. ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, బాయ్స్ అయినా సరే గర్ల్స్ అయినా సరే. పోనీ ఇక్కడ ఫార్ములా రాస్తా, చూసి చెప్పండి. 1 + x హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సార్. ఏమా? x equal to 2. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 c0 ప్లస్ c1x ప్లస్ c2x స్క్వేర్, ఇది కదా మనకు ఉండే ఫార్ములా. ప్లస్ 1 ప్లస్ cnx టు ది పవర్ ఆఫ్ n. ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఇప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెడితే సరిపోతుందిగా. x ఈక్వల్ టు 2 అంటే ఇదంతా కలిపి మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు? 1 + 2 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n అని చెప్పొచ్చా? 1 + 2 హోల్ పవర్ n అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ 3 టు ది పవర్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 టు ది పవర్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1. అది మనకు కావాల్సినటువంటి సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ అనమాట. ఓకే, ఈ ఫామ్లో ఒకసారి మనసులో పెట్టుకోండి. అలా ఆ ఫామ్లో మనకి ఇక్కడ ఏ వచ్చిందో చూసుకొని x ఈక్వల్